یہ قدیمی وہی روایت آتی ہے جو صدیوں سے چلتی آ رہی ہے. جو شبی الجنا ہے انہیں پانی پلایا جاتا ہے اور وہ جو پانی چھوڑتے ہیں وہ شفا کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں. اس میں کوئی صداقت ہے؟ ایک بکرا ذبح کیا گیا، تو مجھے اس کی حقیقت بتائیں کہ کیا یہ شبی الجنا کا صدقہ دیا جا رہا تھا، نظر اتاری جا رہی تھی، کیا معاملہ تھا؟ اصل میں یہ دیکھنے والے جو پہلے لوگ دیکھتے ہیں ان کے لیے یہ معیوب چیز ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گھوڑے کا صدقہ بکرے سے نکالا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کے پیچھے کچھ اور حقیقت ہے. حقیقت یہ ہے یہ بیسیکلی امام علی مقام کا صدقہ ہے. جو شبی الجنا کو تیار کیا جاتا ہے، جو زیور بنایا جاتا ہے، اس کی کیا مالیت ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، اس کی مالیت کوئی بھی نہیں ہوتی. پیار ہوتا لوگوں جو وہ لوگوں کا پیار ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو نیوز. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 9 محرم الحرام ہے. پاکستان سمیت پوری دنیا میں مجالس، جلوس اور زیارت کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اسی سلسلے میں اس وقت موجود ہیں اندرون لاہور وسن پورہ میں علامہ حیری صاحب کی مسجد میں. بتایا جا رہا تھا کہ یہاں پہ زیارت کا جو سلسلہ ہے وہ بڑا قدیمی ہے. پاکستان بننے سے پہلے 1930 میں یہاں پر زیارت کا سلسلہ شروع ہوا اور تقریباً اس کو 100 سال ہونے والے ہیں. یہاں پر آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ شبی الجنا کی تیاری جاری و ساری ہے. زیارت سے پہلے شبی الجنا کو کس طرح سے تیار کیا جاتا ہے دیکھیے آج اس ویڈیو میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، میں دیکھ رہا تھا کہ آپ شبی الجنا کو تیار کر رہے تھے اور آپ کے بارے میں مجھے بتایا گیا ہے کہ پہلے آپ کے دادا جی کیا کرتے تھے، پھر آپ کے والد صاحب کیا کرتے تھے اور اب آپ کرتے ہیں. تو سر، یہ کچھ اسپیشل لوگ چنے جاتے ہیں جو شبی الجنا کو تیار کرتے ہیں؟ نہیں، یہ سادات کے لیے حق ہوتا ہے. یہ سادات ہی تیار کرتی ہے اور یہ ہماری نسل در نسل چل رہا ہے اور یہ قدیمی ہمارا چل رہا ہے. یہ پہلے میرے والد صاحب، میرے دادا صاحب، میرے پردادا، یہ اس نسل سے اسی طرح ہم نے چلاتا رہنا اس کو. ابھی یہ کہتے ہیں شبی الجنا زیارت کے لیے بالکل تیار ہے. بالکل تیار ہے. تو سر، اگر آپ تھوڑا سا ہماری آڈینس کے بارے میں کے لیے شیئر کریں کہ کیا کیا زیور پہنایا جاتا ہے؟ ان پہ زیور بنایا جاتا ہے، جیگا لگایا جاتا ہے. چادر کو یہ آپ کو دیکھا ہوگا کہ یہ اس کو رنگ کے ساتھ اس کو کرتے ہیں. اس کا وہ بالکل جیسے خون کے چھبوں کے ساتھ اس کو دیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ جیگے ہوتے ہیں. یہ اسی طرح جیسے وہاں پہ تھا، یہ کلس ہوتے ہیں. کلس جس کو کہتے ہیں، جو پیچھے سے ہوتا ہے کہ کسی کا تیر لگنے تو یہ تیر نہیں لگنے دیتا. یہ اس وجہ سے لگا ہوتا ہے. یہ قدیمی وہی روایت آتی ہے جو صدیوں سے چلتی آ رہی ہے. اور کیا کیا چیز پہنائی جاتی ہے؟ جیسے امامہ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک تسبیح ہوتی ہے، ایک سجدے کا ہوتا ہے. امامے کی طرح اس کو باندھا جاتا ہے، جیسے سر کے اوپر امامہ باندھا جاتا ہے کہ یہ آپ کا امامہ ہے. تو یہ اس وجہ سے اس چیز کو لائق کیا جاتا ہے. اچھا، میں نے دیکھا کہ یہاں پہ ایک بکرا بھی موجود تھا. ہاں جی، وہ صدقے کے لیے دیا جاتا ہے. یہ مولا کا صدقہ دیا جاتا ہے. زیارت سے پہلے اس کا صدقہ دیا جاتا ہے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ اس کو مختلف چادریں پہنائی گئی تھیں، کچھ گردن پہ. ان کی کوئی اس کے پیچھے کوئی روایت ہے؟ یہ روایت ہے. یہ اس کو سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے کہ یہ مولا کی شبی اس طرح کی تھی. اچھا سر، بہت سے لوگ بات کرتے ہیں کہ زیارت نکالنے سے پہلے کچھ نشہ آور چیزیں یا کوئی ٹیکا کچھ نہیں کوئی ایسی چیز؟ کوئی چیز ایسی نہیں. یہ سراسر غلط ہے. یہ لوگوں کا صرف وہم، لوگوں کا ذہن کو خراب کرنے والی بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیا کہتے ہیں، ایسے ہی کیا سرائیاں ہوتی ہیں؟ یہ اسی طرح ہوتا ہے. یہ مالک نے اسی طرح بنایا ہوتا ہے. یہ اسی طرح جانا ہے. اس کو پہلے غسل دیا جاتا ہے، غسل کے بعد اس کو تیار کیا جاتا ہے. پھر یہ زیارت کے لیے ہمارے لیے تیار ہو کے آتا ہے. اذان بھی دی جاتی ہے؟ اذان جب وہ یہ بالکل مکمل تیار ہو جاتا ہے نا، پھر اس کی اذان دی جاتی ہے. اور ابھی یہ جو شبی الجنا ہے زیارت کے لیے تیار ہے. اب یہ جا کے نکلے گا، مولوی صاحب اپنا مصائب ختم کریں گے، یہ زیارت برآمد ہو جائے گی. ہر آدمی اس کو شفا کے لیے استعمال کرے گا. اچھا، میں ابھی کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک چیز دیکھ رہا تھا. اس میں بہت سے لوگ پتہ نہیں یہ کیا سرائیاں ہیں یا یہ کیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو جو شبی الجنا ہے انہیں پانی پلایا جاتا ہے اور وہ جو پانی چھوڑتے ہیں وہ شفا کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں. اس میں کوئی صداقت ہے؟ نہیں، یہ غلط. ایسے ہی کیا سرائیاں؟ یہ وہم ہی ہے بس لوگوں کا. ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا یہاں پہ شبی الجنا کی زیارت سے پہلے تیاری کے مراحل آپ نے ہماری کیمرے کی اسکرین میں دیکھا ہوگا. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سید تصور عباس صاحب، جو بتا رہے ہیں کہ پہلے ان کے دادا جی، پھر ان کے والد صاحب اور اب ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ یہاں پر شبی الجنا کو زیارت سے پہلے تیار کرتے ہیں، زیور پہناتے ہیں. اور اس کے بعد جیسا کہ آپ مناظر دیکھیں گے کہ شبی الجنا کے کان میں ایک اذان دی جاتی ہے اور صدقے کے طور پر ایک بکرا ذبح کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ایک ذوالجنا ہوتا ہے وہ زیارت برآمدگی کے لیے بالکل تیار ہوتا ہے. اور بتا رہے ہیں کہ جو بھی ان کے عالم ہیں وہ اپنے مسائل جیسے مصائب کے ختم کرتے ہیں اور اس کے بعد ذوالجنا کی برآمدی ہوتی ہے. سر، میں سنا ہے کہ یہ بڑی قدیمی ورگا، یہ ہمارے جو نانا ابو تھے یہ انہوں نے اسی مقصد کے لیے بنائی تھی
और तब से ये सिलसिला चल रहा है। और ये कितना अर्सा हो गया? इसको तकरीबन जी 50 साल से ऊपर हो गए। अच्छा, हाँ जी, 50 साल से ज़्यादा अरसा। बस है। सर लास्ट में सिर्फ आपसे पूछना चाहूँगा, आप तो हर साल एक तो तैयार करते हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि जो शबी जुलजना को तैयार किया जाता है, जो जेवर बनाया जाता है, उसकी क्या मालियत होती है? देखिए जी, उसकी मालियत कोई भी नहीं होती, प्यार होता लोगों जो वो लोगों का प्यार है। और आप प्यार करें, आपको प्यार है, मुझे प्यार है, मैं आप प्यार करता हूँ। ये इसी तरह प्यार के सिलसिले के साथ ये सिलसिला ये चलता है। नजराने के नजराना जी जी इसकी ये जो तारीख है ना, तैयार करने की तारीख जो है वो यही है। जब इमाम अली मकाम अपने खैमों से बाहर निकले तो तमाम बीवियों ने मिलकर आपके जुलझने को तैयार किया। जब सब शहीद हो चुके थे तो उनको तैयार करके जुलझना को उनको इमाम अली मकाम को जुलझना पे बिठाया। ये वो तसव्वुर लेके हम लोग ये आज अलामती तौर पर ये करते हैं कि हम भी ये तैयार करते हैं कि हम भी इनको लेके जा रहे हैं, अब अज़ादारों के पास सुपुर्द कर दिया। जैसा कि जुलझना वापस आया तो लुटा पुटा हुआ आया था, तो इसलिए बहुत से तीर लगे हुए थे। तीर लगे हुए थे। यही वो तीर की वो बनाई जाती है, अलामती बनाई जा रही है। आपके सामने आपने देखा है कि सारा कुछ वो ऐसे ही बनाया जाता है। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये वो अलामात जो है वहाँ पे होती नहीं है, वो सीना बसीना हमारे ख़ानदानों में आती रही हैं, और इन ख़ानदानों ने मिलकर इस रवायत को ज़िंदा रखा है। क्योंकि खून नाहक दर खाद खाक खून गलती दायस्त बस बनाए ला लाओ गर्दी दायस्त। तो ये उन्हीं का है, ये उन्हीं का फैज़ है कि आज हम सब दुनिया जो है आज़ादारी हुसैन में मुबतला है और कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमारी ज़िंदगी भी इसी में गुजरी है। मैंने अभी देखा कि जब जुलझना शबी जुलझना ज़ियारत के लिए गया तो ख़वातीन उसको बाकायदा रुखसत कर रही थी, तो ये भी वहीं पे से जब आप गए तो पीछे ख़वातीन ने रुखसत किया कि अब हमारा एक आखिरी जो इमाम थे वो शहादत के लिए जा रही हैं, अब हम अकेली रह गई हैं। तो ये एक रुखसती का वो मंजर है जो कि हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ये सब करबला की ही है, ये हमारे तरफ से कोई नहीं है, सिर्फ उन्हीं की याद बनाई जा रही है। बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 9 मुहर्रमुल हराम है और पूरे पाकिस्तान में जलसे जुलूस ज़ियारात और मजालिस का सिलसिला जारी और सारी है। अस्सलाम वालेकुम जी भाई साहब। सर, क्या नाम है आपका? जवाद कर दे जी। जवाद भाई, अभी मैंने देखा कि शबी जुलझना के ज़ियारत से पहले एक बकरा ज़िबा किया गया, तो मुझे बड़ा अजीब लगा क्योंकि मेरे लिए ये नई चीज़ थी, मुझे इससे पहले इसका नहीं पता था। तो मुझे इसकी हकीकत बताएं कि क्या ये शबी जुलझना का सदका दिया जा रहा था, नज़र उतारी जा रही थी, क्या मामला था? असल में ये देखने वाले जो पहले लोग देखते हैं उनके लिए ये मायूब चीज़ है। वो समझते हैं कि ये घोड़े का सदका बकरे से निकाला है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे कुछ और हकीकत है। हकीकत ये है कि हम ये समझते हैं, हमारा अकीदा है ये जुलझना जो है वो शबी है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घोड़े की, ठीक है। तो हमारा ये अकीदा है कि इमाम पाक इसके ऊपर गायबाना सवार है। हम बरामदगी से पहले इसकी कान में अजान देते हैं, उसके बाद इसका सदका उतारते हैं। तो ये घोड़े का सदका नहीं है, ये बेसिकली इमाम अली मकाम का सदका है, उनका सदका उतारते हैं। और लोग ये समझते हैं कि ये जानवर का सदका जानवर से उतार के एक नई रस्म बना रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। ये आप ये अकीदा रखते हैं कि गायबाना तौर पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने शबी जुलझना पे मौजूद हैं और उनका आप सदका होता? जी ऐसा ही है, क्योंकि हमारा ये अकीदा भी है और ये हकीकत है कि जब हम एक चीज़ को बचपन से घोड़े के बच्चे को उनसे मंसूब कर रहे हैं, और मंसूब करने का मकसद ये है कि उसके ऊपर किसी और की सवारी नहीं है, तो ये इमाम पाक की सवारी है और उन्हीं का सदका उतारा जा रहा है। इसके अलावा सर, मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगा, मुझे बहुत से लोगों ने बताया ये बड़ी कदीमी ज़ियारत यहाँ से जो है बरामद की जाती है, और कुछ लोग मुझे ये भी बता रहे थे कि ये वही ज़ियारत है जो निसार हवेली में भी ज़ियारत के लिए बरामद की जाती है। इसमें कितनी हकीकत है? असल में हकीकत ये है कि ये बेसिकली एक जानवर है शबी जुलझना, ठीक है। उसको जो है वो पहले हम यहाँ पे बरामद करते हैं, ये भी एक कदीमी ज़ियारत है, ठीक है। यहाँ पे बरामदगी का मकसद ये होता है कि इसको पहले यहाँ पे बरामद कराते हैं, क्राउड में गुजारते हैं लोग, इसके सामने जो है वो पुरसा पढ़ते हैं, मातमदारी होती है, जंजीर दनी होती है, वो क्राउड से गुजरता है, ख़वातीन बच्चे मर्द जो है वो वावेला मचाते हैं। उसके बाद इसको निसार वैली ले जाते हैं, यहाँ पे विद्या करने के बाद इसको निसार वैली ले जाते हैं। निसार वैली जाने के बाद इसको दोबारा उसी प्रोसेस से गुजारा जाता है, फिर इसकी तैयारी होती है, इसके कान में अजान दी जाती है, इसका फिर बकरे से जो है वो सदका उतारा जाता है। उसके बाद इसको जो है वो निसार हवेली में बरामद किया जाता है, और ये वही जुलझना है जो जाके कामेशा करबला में विद्या हो जाती है। मैंने सुना है कि पाकिस्तान की कदीमी और बड़ी तरीन जो पाकिस्तान बनने से पहले की ये ज़ियारत है,
ये पाकिस्तान का वजूद नहीं था, तब से ये चलता आ रहा है लाइसेंस जो है। ये जो इसको इन ज़ियारत को कदीमी इसीलिए कहा जाता है कि ये पाकिस्तान बनने से भी पहले की ज़ियारत है, लाइसेंस है। बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह पीछे शबी ज़ुलजना को तैयार किया जा रहा है बरामदगी के लिए। मुझे किसी ने बताया कि जो यहाँ पर ज़ियारत का सिलसिला है वो बड़ा कदीमी है, इस बारे में ज़रा बताइए। आपने सही दुरुस्त लाहौर की 2 कदीमी ज़ियारत हैं, एक वसनपुरा की और एक नवाब साहब की। नवाब साहब की तो इससे भी पुरानी है, मगर हम कदीमी में वसनपुरा और नवाब साहब की ज़ियारत को कह सकते हैं। 1930 में हमारे बुज़ुर्गवार अल्लामा सैयद अली उल हारी मुज्तहिद ने वसनपुरे से ये निकाली थी, और पाकिस्तान बनने से पहले, पाकिस्तान बनने से 17 साल पहले, और आज तक ये जारी व सारी है। और इंशाल्लाह आइंदा हमारे उनकी नस्लें चला रही हैं और आइंदा इंशाल्लाह हमारी नस्लें चलाएंगी। सर, मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि शबी ज़ुलजना की तैयारी किस तरह से की जाती है, क्या क्या मामलात होते हैं ज़ियारत बरामदगी से पहले? जनाब देखिए, इसके जेवर होते हैं। सबसे पहले गर्दनी होती है, जो पूंछ के ऊपर सुरैयाँ लगी होती हैं, चांदी के ऊपर जीगे होते हैं, ऊपर सैडल होती है, काठी जिसको बोलते हैं आप, और उसके ऊपर हर चीज़ जो है ना उसको ट्रेडिशनली बनाया जाता है। फिर उसके ऊपर एक उनकी पगड़ी है जो हम अपने इमाम का समझते हैं कि इमाम की पगड़ी को उसके ऊपर हम रखा जाता है। ये चूँकि शबी है इमाम हुसैन मज़लूम की, तो उस शबी को हम पूरी कोशिश करते हैं कि उस शबी को इसको तस्वीर बनाई जाए, ताकि जब लोग जाते हैं तो वो यही देखते हैं कि आज शबी आई है मगर इमाम नहीं है इसके ऊपर। तो हमारी कोशिश ये होती है कि इसको हम जितनी कोशिश करें ताकि ये इमाम हुसैन की उस शबी की हम नकल कर सकें जो करबला में इमाम हुसैन के पास। शाहिद साहब, मैंने यहाँ पर एक बकरा भी देखा है, तो क्या बरामदगी से पहले कोई सदका दिया जाता है या नज़र उतारी जाती है? मैं बताऊं कि बरामदगी से पहले सबसे पहले इसके कान में अजान दी जाती है शबी ज़ुलजना के। उसके बाद उसका सदका किया जाता है, तो बकरा है वो सदका होता है किसी को, वो गरीब लोगों को, और उसके बाद हम लोग जो है ना वो बरामदगी करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 9 मुहर्रमुल हराम है, उसी सिलसिले में अंदरूनी लाहौर में मौजूद थे और आपने आज शबी ज़ुलजना की तैयारी के तमाम मराहिल देखे होंगे, किस तरह से एक शबी ज़ुलजना को ज़ेवर पहनाया जाता है और ज़ियारत से पहले कि क्या मामलात होते हैं। अजान दी जाती है कान में, वो आपने देखी होगी हमारी स्क्रीन के मनाज़र पे, और एक बकरे का सदका दिया जाता है ज़ियारत को बरामदगी से पहले। ये तमाम मनाज़िर आज के पैकेज में आपने खुसूसी तौर पर देखे होंगे। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।